मैं एक छोटी जी कहानी जल्दी जल्दी पढ़ देना। उसका नाम है जी वित्त। वित्त एक ही है, असी उत्थे बैठे रहंदे तो ठीक है। नहीं नहीं कोई नहीं। कहानी का उन्वान है जी वित्त। उसते अपनी उम्रों वड्डा दिसण वाला दोष आ। वो सारी रात उन्होंने उत्ते मड़े गए इल्जामां ते होवन वाले वादियां दा रोना रोंदे रहे। किसे ते मोगे दी इट कट अपनी सर्दी नूं पाड़ी लावन दा दोष आ ते कई कड़मे गड़े मारियां वाहियां दा मामला ना तारण विच वड़ीज गए। एक वो भी आ जिस किसी औख दे मूँह निकलन लई धी दा दाज वाला वाली छला रहन रख करजा लिया। गिरवी रखियां टूंबां भावें नीलाम हो गईयां पर करजा ना लत्था। उन्होंने इस गल का मनक भी आ जो सारे तरले दे तराणा मगरों ये रोण उन्होंने लाम दे हर बंदे का मकसूम क्यों बन गया है। उन्हें सारी रात इन्हां जोरियां विच गुजार छड्डी। एक होर भी आ जिहड़ा उन्हां सारियां तो वख कद नूं कांड दे गोडियां विच मूँह लुका उन्हां दियां सुणदा पिया। ढली रात उन्हां विचों एक उस वाल इशारा करदियां आखण लगा, इहदे कोल भी पुछो ये किस रोले विच है। दूआ उनके नेड़े होया तो उन्होंने आखण लगा, ये रातां गोडियां वे सिर दित्तियां तो नहीं मुकदियां, कई तू भी कर। वो अगू मट्ठा जिहा बोलिया, मेरे कोल तुहाडे दस्सण वाली कोई नहीं। उत्थे भावें इतना चानण भी ना हो जितना उन्हां दी आम हयाती विच आ। मोड़ भी दम्मी दी आस विच हवालात दा बूआ खुलण तों सह चिर पहलां दूए सारे तबूए नाल लग खड़े, पर वो काध नाल ही लगा रहा। कुछ चिर मगरू बूआ खुला तो सिपाही सने उनके सारिया हथ कड़ी मार अदालत वाल लै टुरे। राह जांदियां भी वो रात वालियां चिसदे गए, पर वो बुत बनया सारियां सुनदा गया। उन्हां दा अगला ठिकाना बख्शी खाना बनया। दूआं नाल वो भी पेशी की उड़ीक विच लग गया। अज तो भी 22 वरे पहलां वो लम्मियां उड़ीकां पिछू जम्मिया। उनके जम्मण तो पहलां उनकी माँ कई दरबारां ते चिले बद्धे ते मनतां मनियां। माँ प्यो के रुखां ते सावल जी दिसन लग पे तो उन्होंने सुखियां टाणियां ते बूर आमदा जापिया, जिस की खुशबू के हुलियां नाल उन्हां दी कुली दे कक काने भी महकण लग पे। हर शय हसदी वसदी दिसे। मुड़ पता नहीं किवें रोवण वालियां लीकां दे टुरन दी रुत आ गई। जो उनके माँ प्यो नूं अकल्ला छड्ड वारी वारी अगां टुर गए। उदों 6-7 सालां दा। माँ प्यो के चिलाने मगरू सकिया सौड़िया उनके सिर ते आख हाथ ना रखिया। जो अकल्ला पैड़े माँ प्यो खा गया है कि सानू भी ना खा जावे। इहो जिहियां गल्लां सुन उन्होंने निक्की उम्रे वो रोग लग गया जिंदे नाल बंदे उमरू वड्डे दिसन लग जाते हैं। उस बस्ती छड्डी या बस्ती वाले उन्होंने इस नितारे विच कदे पिया ही नहीं, पर यह उन्होंने कल वांग दिसदा है। जो वो माँ प्यो दी कबरां ते बैठा, जदों कबरां खट्टन वाली दी सवाणी उत्थे आई, उनका मंदा हाल वेख उन्होंने अपनी कुली वे लै गई। राती उस अपने घर वाले नाल सलाह कीती ते दे चढ़े उनका मूँह धुआ स्कूल लै टुरी। वो स्कूल अपने मास्टर जदों जा ठिकाना पुछया तो माई उन्होंने अपनी कुली ते गुस्तान दा दस्या। ये सुन मास्टर आखण लगा, तैनूं एक बारी पहलां भी दस्या जो गुस्तान ते कुली दे वसनीकां दा कोई बाल इस स्कूल विच नहीं पढ़ सकदा। उत्थों के बालों नूं कई जमांदरू बीमारियां ने जिहड़ियां दूए बालों नूं लगण दा डर है ते तू आज मोड़। माई थोड़ा घाबर गई तो बोली, वो तो पुरानियां ने, सुनिया हुण सारे इक्को जिहे हो गए ने। मास्टर थोड़ा खरवा बोलिया, ये सारियां वाह विच ने, साडे कोले जे कोई लेख पढ़ नहीं अपड़ी। माई ये सुन उन्हां दे तरले करन लग पई। उनके मैटर होवन दा भी दस्या, पर वो ना मन्ने। बाल दा बन्ना रोक वेख अज एक बारी मोड़ अपनी बुरदियां सदरां नूं दुआवां दे थोबे मारन लग पई ते नाल ही बाल नूं धीरज देंदे आखण लगी, तू दिल भैड़ा ना कर, मैं इन्हां दे वड्डियां ताईं जासां। ये गल करदी वो छिपरे दे पल्लू नाल अपनी अखां पूजन लग पई। माई वड्डियां ताईं भी गई पर गल ना बनी। वो माई दे घर वाले नाल जिहड़ा वडेरी उम्र दा बाबा गुस्तान विच काम करन लग पिया। वेला टुरदा रहा पर मास्टर वाली गल उनके हां तो ना लथी। हथों भुखियां ते निताणियां दी कबरां एक पासे
ਤੇ ਰਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਬਣਦੀਆਂ ਵੇਖ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਦੇ ਉਸ ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਈ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਭੁੱਖ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਰਾਹ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਆਖ ਭੁੱਖ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਰਾਹ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਆਖ ਮੂੰਹ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਰਾਤੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਲੀ ਪਰਤੇ। ਇਹ ਵੇਖ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸਵਾਣੀ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਪਰ ਇਹਦੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਲੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਰਚਾਵਣ ਲਈ ਪੱਕੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਮਨ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ਹਿਰ ਟੋਰ ਛੱਡ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਪੜ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆੜਾ ਤੇ ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਆਪ ਤੋਂ ਬਾਰੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਢੋਈਆਂ, ਤਪਦੇ ਹਾੜ ਤੇ ਠਰੇ ਪੋ ਮਾਂ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਰੇੜੇ ਛਿੱਕੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾੜ ਆ ਜਾਂ ਸਿਆਲ, ਖਬਰੇ ਸਿਆਲ ਆ। ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਰੇੜਾ ਉਹ ਅੱਡੇ ਵੱਲ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਆ ਰੇੜਾ ਸ਼ੂਕ ਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਘੋੜਾ ਛਿੱਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰੇੜਾ ਛਿੱਕਣ ਦੀ ਇਤਨੀ ਔਖ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਮੁੜ ਸੋਚੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾੜਾ ਗੱਤਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਾ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਚਿਰਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਐਵੇਂ ਲਾਜ਼ੇ ਦਾ ਲਾਜ਼ਾ। ਖਬਰੇ ਹਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜੋ ਉਸ ਰੋਖ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਆੜਾ ਤੇ ਕੰਮ ਗਣਾ ਤੇ ਬਾੜਾ ਇਤਨਾ ਘੱਟ ਆ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਮਰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਥੋੜ ਘੱਟ ਦੇ ਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਾਤ ਬਹੁ ਠੱਡ ਆਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਭਰੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਖਾਲੀ ਬੋਰੀ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਭੁੱਖ ਦੇ ਢੇਡ ਦੀ ਮਾਰ ਉਹਦੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਹੱਲਣ ਦੀ ਆਸੰਗ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਬੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਬੋਰੀ ਵੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਬੋਰੀ ਦੀ ਵੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਬੋਰੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਲੱਦਣ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੋ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿੰਸ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਆਖੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਮੈਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਕਿਉਂ ਲਵਾਂ? ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੁਲਦੀ ਅਖੀਰ ਥਾਣੇ ਤਾਈਂ ਅੱਪੜ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਦੌਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੱਲ ਨਿਤਾਰਨ ਲਈ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨਾ ਖਾਵਣ ਤੇ ਇਸ ਉਮਰੇ ਬਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੌਰੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਰਾਤ ਆੜਤ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰ ਰਵੇ। ਉਂਝ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੇ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬਾਲ ਵੀ ਆ। ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਦਾਰੀ ਯਕਦਮ ਬਾਲ ਵੱਲ ਪਰਤਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਾਲ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬੋਲੇ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਛੱਡੇ। ਮੋੜ ਇੰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਮਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਵੜ ਝਾੜ ਗਈ ਤੋ ਬਾਲ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਢਿੱਡ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾ ਛੱਡਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਡੱਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਲ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਪੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਪਿਆ। ਮਦਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਫੱਟੇ ਤੇ ਸੱਟਿਆ, ਮੁੜ ਉਹਦੇ ਬਖਤਾਂ ਵਰਗੀ ਮੈਲੀ ਜਿਹੀ ਚਾਦਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟੀ। ਝੋਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਛੁਰਾ ਕੱਢਿਆ। ਛੁਰੇ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਚਾਦਰ ਹੇਠ ਲੈ ਜਾ ਬਾਲ ਦੇ ਢੇਡ ਤੇ ਫੇਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਰਾਤ ਚਾਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਮਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਹਾਇਆ ਕੀਤੀ, ਕਈਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਵੇਖ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੋ ਪੀਲੇ ਰੁੱਖ ਵਾਲੇ ਬਾਲ ਦੇ ਜੁੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਲਾਲ ਏ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਹ ਬਣਾ ਕਾਲ ਨਾਲ ਮਦਾਰੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਜੁੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਢੇਡ ਲਾ ਛੱਡ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਉਹਨੂੰ ਮਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਾਣ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਦਾਰੀ ਥੋੜਾ ਘਾਬਰ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ ਇਸ ਢੇਡ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਨਗਰ ਫਿਰਨਾ, ਜੇ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਕਦੋਂ ਦਾ ਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਮਦਾਰੀ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਹਾਲ ਵੇਖ ਬੰਦੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ,
ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹੱਕੀ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਜਾਟ ਮਾਰ ਮਦਾਰੀ ਕੋਲ ਜੋੜਾ ਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲ ਨਾਲ ਛੁਰਾ ਕਾੜ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਦਾਰੀ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਹੱਕੀ ਕਮਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦਿਓ। ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਨ ਤਾਨ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਨਿੰਮੂ ਜਾਣਾ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਢਿੱਡ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਕੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਅੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਉਸ ਗੱਡੀ ਹੇਠ ਸਿਰ ਦੇਵਣ ਦਾ ਸੋਚ ਲਿਆ। ਕਦੇ ਸੋਚੇ ਸਿਰ ਦੇਵਾਂ, ਮੁੜ ਸੋਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੌਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਰ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਤੋਂ ਹਟਵਾਂ ਕੰਮ ਸਣੇ ਮੌਤ, ਪਿਛਲਿਆਂ ਲਈ ਮਿਹਣਾ ਹਾ। ਮੁੜ ਸੋਚੇ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਿਹਣਾ ਦੇਵਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅੱਪੜ ਗਿਆ। ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੇ, ਉਸ ਡਿੱਠਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅੱਗੂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੂਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਾ ਜ਼ੋਰੀ ਕੋਈ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਖਾਵਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਟ ਚੜਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਢੋਹ ਲਈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਜਿਹਾ ਭਿਣਕਿਆ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭੁੱਲੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ। ਉਸ ਜਬਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੱਜੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਿਆਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚਾੜਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਇਤਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜੋ ਭੁੱਖਾ 8 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸੋਚਿਆ ਭੁੱਖਿਆਂ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, 4 ਦਿਨ ਮਗਰੂ ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਔਖ ਸੌਖ ਨਾਲ ਟੱਪ ਹੀ ਜਾਸੀ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲੀ ਵਾਲੀ ਕੱਲ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦਿਹਾੜ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇਸੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ੀਖਾਨੇ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹਦੀ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰੇ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਉਮਰੂ ਵੱਡੇ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਰੋਗ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਰੰਗ ਬਹੁਤ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਣ ਨਾ ਰਿਹਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕੁਥਾਰੇ ਭਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਬਾਜੜ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਥ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੋਆਂ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਚਲੋ ਕਦੇ ਤਾਂ ਹਾਣ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਸਣ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਅਪੜਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਜਨਾਬੇ ਆਲੀ, ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹਦੀ ਇਹ ਦੱਸ ਪਈ ਏ ਜੋ ਇਹਦੇ ਕਰਤੂਤ ਆਮ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਅਵੱਲੇ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਪਰਖ ਪੜਚੋਲ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੱਜ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਰੁਖ ਵੱਲ ਵੇਖ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦੇਵਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਇਹ ਤਕੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਵਕੀਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਵੱਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਘਾਬਰਿਆ। ਮੁੜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਚਲੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਭੁੱਖ ਵਾਲਾ ਰੋਲਾ ਤਾਂ ਮੁੱਕਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਟੋਰਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੋ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋ। ਗੁਸਤਾਨੀ ਬਾਬੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਚਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਦਾਲਤ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਜੱਜ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਜਨਾਬੇ ਆਲੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਪਾਰੋਂ ਬਹਿਰੂਪੀਆ ਇਹਦੀ ਆਲ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਗ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਲੱਥੀ ਚੜੀ ਦੀ। ਇਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬਹਿਰੂਪ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਸੇਬ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਮਿਸਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਬੋਲਿਆ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਟਿਕਾਣੇ ਦੀ ਥਾਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹਦੀ ਚਾਲ ਆਈ। ਸਬਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਸਾਂਗ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਭਰਿਆ। ਜੁੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਢੇਰ ਲਾਵਣ ਵਾਲਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੀ ਇਸ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲੀ ਵਾਲਾ ਬੇਸ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਵਟਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰੋਂ ਵੱਡੇ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਸਾਂਗ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਰਜ਼ੋਈ ਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਸੇਬ ਤੇ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬੈੜ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੁਨਸਿਫ ਮੁਨਜ਼ਰ ਵੱਲ ਡਿੱਠਾ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਵਕੀਲ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਮੁਨਸਿਫ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਈ,
ਉਦੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੇ ਬੋਲਿਆ, ਜਨਾਬੇ ਆਲੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ। ਮੁਨਸਿਫ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹ ਮੁਨਸਿਫ ਵੱਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਵਕੀਲ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਸੇਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਤੂੰ ਜਾਣ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣੇ। ਮੁਨਸਿਫ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੱਲ ਤੱਕ ਮਿਸਲ ਤੇ ਕੋਈ ਲਿਖ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਦੇ ਛੱਡੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਰੰਗ ਢੰਗ ਵੇਖ ਉਹਨੂੰ ਗੁਸਤਾਨੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੜ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਜੋ ਭੁੱਖ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਰਾਹ ਨੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇ ਜੋ ਇਹ ਦੋ ਰਾਹ ਇੱਕ ਕਦੋਂ ਉਸਣ। ਉਹਦੀ ਇਹ ਆਸ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਲਬੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜੇਲਰ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਦੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖ ਇੱਕ ਦਿਓ ਜੇਲਰ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਹਰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਥਾਰੇ ਫਾਹੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਕੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਥਾਰੇ ਫਾਹੇ ਲਾ ਛੱਡੋ? ਕੀ ਕਦੇ ਇੰਜ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਕਦੇ ਇੰਜ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜੇਲਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੋੜ ਝਿੜਕ ਛੱਡਿਆ। ਕੋਈ ਸੋਚ ਕੇ ਜੇਲਰ ਥੋੜਾ ਮੁਸਕਾਇਆ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਉਹਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਅਪੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਰੰਗ ਬਹੁਤ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਥ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ।